नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आम पाठागार को पुणी थे स्वागत। आज विषय वस्तु रही आम दशम श्रेणी साहित्य बहिर गल्प बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष गाल्पिक जी कि ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त मरणोत्तर सारला पुरस्कार प्राप्त से कही नियंती से होउछंती रवि पट्टनायक। तेणु आम डेरी नक जीवा आमर विषय बेल अश्वत्थ एवं बटवृक्ष। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। पिला माने समस्त को आज मोर श्रेणी को स्वागत। मुझे श्लोकटी जो बोलिली कहल एटा क्यों प्रभु को उत्सर्गीकृत निश्चित भाव में महादेव त्रिलोकनाथ पशुपति शूलपाणी त्रिशूलधारी महादेवदेव महादेव को उत्सर्गीकृत। तेबे महादेव पाखे कौन सब पूजा करा जाए फूल फल पत्र कौन सब पूजा करा जाए? हाँ ठीक कहीच मंदार पुष्प तांकर अरख फूल मध्य सबुठु प्रिय दुदुरा फूल कदली आउ तादरे बेलपत्र सबुठार मुख्य त्रिशाखा बेलपत्र। ताहले आम संस्कृति रे आउ केउ केउ वृक्ष सब पूजा करा जाए बोले कह? हाँ ठीक ताले आम संस्कृति रे बेल आंब बौल अँला एमती अनेक वृक्ष पूज्य आम पूजा करूँ। बटवृक्ष ताकू मध्य पूजा करूँ ता मूल आम त्रिनाथ ठाकुर पूजा करा जाए। लिंब गछ पूजा करा जाए। लिंबर दारू रे महाप्रभु जगन्नाथ बलियार भुज बलभद्र देवी सुभद्रांकर दारू विग्रह प्रतिष्ठा करा जाए निर्माण करा जाए। आउ रहिला अश्वत्थ वृक्ष मध्य आम संस्कृति रे पूजा करा जाए। पिला माने आजिर विषय वस्तु गाल्पिक रवि पट्टनायक द्वारा रचित बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष। प्रथमे आम गाल्पिक विषय टिके जानिबा चेष्टा करिबा। गाल्पिक रवि पट्टनायक 1935 मसीह आम ओडिशार मयूरभंज जिलार रायरंगपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। से ओडिया भाषा साहित्य कला संस्कृति प्रति से गभीर अनुरागी थिले। तांकर साहित्य प्रति अवदान बेस अविस्मरणीय। से जो पुस्तक लिखिथिले हिरण्यगर्भ 1984 मसीह ओडिया साहित्य एकाडेमी तरफरु पुरस्कृत मध्य होइथिले। से बंध्या गांधारी पुस्तक पई 1991 मसीह मरणोत्तर सारला पुरस्कार प्राप्त होइथिले। तांकर एही विषयटी साहित्य पत्रिका नवरवि पंचम वर्ष पंचम संस्करण रे 1974 मसीह प्रकाश पाइथिला। धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे प्राणी हिते धन्य जीवन धन्य तार दुर्लभ कर्म एबे भार एहा मु वृक्षंकर स्थाने शिखिली पर्वत गहने। भागवतर कथावस्तु आसी आरंभ होइछि जो कि वृक्ष किभଳି भावरे परोपकार करिथाए से कथा मनुष्य शिक्षा लाभ करे ए कथा वर्णना करा जाइछि। नटवर बाबूंकर कथा से अछंती भुवनेश्वर रे
ତାଙ୍କ ଗାଁ ଫୁଲନଖରଠାରୁ କିଛି ଦୂର। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଆ ରୁହନ୍ତି। ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସକାଳ ବସ୍ଟି ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ଫୁଲନଖରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫୁଲନଖରା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଜି ବସ୍ ଧରି, ଛୋଟ ବସ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗାଁ ପାଖ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ ସେଠାରୁ ସେ ପୁଣି ଅନେକ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦେଖିବା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ବସ୍ଟି କେତେବେଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳ 9ଟାରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପଛ ବସ୍ ଧରି ଫୁଲନଖରାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁଜି ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ବସି ଗାଁ ପାଖ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି। ଏକେ ତ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ବି ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହୁଏ ନା। ଏବେ ଏଇ 11ଟା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେମିତି। ଖରାକୁ ଚାହିଁ ହେଉନି, ଆଖି ବୁଜି ହୋଇ ଆସୁଛି ତା ତେଜରେ। ପବନଟା ବି ନିଆଁ ପରି ତାତିଛି। ତାର ଏଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ବସ୍ଟି ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫୁଲନଖରାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ, ଯେମିତି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଟବର ବାବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳରେ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିବା ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଚାଳିଆ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଦୋକାନ। ତେଣୁ ସେ ନଟବର ବାବୁ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। এই ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଦୋକାନଟି କିପରି ଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ତାର ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଦୋକାନଟି ଥିଲା, ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ବା ତାର ଯାହା ଜଳଖିଆ, ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଘରର ବା ଯେଉଁ ଚାଳିଆ ଘର କେମିତି ଥିଲା, କେଉଁଥିରେ ଛପର ହେଇଥିଲା, ତାଳରେ ଛପର ହେଇଥିଲା, ଏଇସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ତ କେବଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଯଦି ସେ ସକାଳ ବସ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଳିଆ ଘର, କାହାର, ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଚାଳିଆ ଘରେ ଦୋକାନରେ, ତାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ, ଉପରେ ତାଳ ବରଡ଼ାର ଛପର, ଦରଆଉଜା ହୋଇ ରହିଛି ତାଳ ବରଡ଼ାର ତାଟି, ଚାଳିଆ ଆଗରେ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଟା ପୋତି ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଦରଚଞ୍ଛା ପଟାପିଟା ଦିଟା ବେଞ୍ଚ। ଖରା ତାତିରେ ସେଇଟା ଗରମ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଉ ଦେଉ ଚାଉଁ କିନା ଲାଗିଲା ହାତକୁ। ନଟବର ବାବୁ ଦରଆଉଜା ତାଟି ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଅନେଇଲେ ଭିତରକୁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଦରଭଙ୍ଗା ନଡ଼ବଡ଼ ଟେବୁଲ, ତା ଚାରିପଟେ ସେମିତିକା 2-4ଟା ଚେୟାର। କୋଉଟାର ହାତ ନାହିଁ, ସେ କଣକୁ ପଡ଼ିଛି ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ବେଞ୍ଚ। ଏ ପାଖରେ ଥାକ ହୋଇଥିବା କାଠର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଲମିରା, ସେଇ ଥାକ ଉପରେ ସିଲଭର ଥାଳିଆ ଆଉ ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ ସକାଳୁ ହୋଇଥିବା ବାସି ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ପକୁଡ଼ି, ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ତଳକୁ ଗୋଟାଏ ଖୋଲା ମୁହଁ ଡେକ୍ଚି ଉପରେ ଚିନି ଶିରା ଭିତରେ ଭାସୁଛି 4-6ଟା ରସଗୋଲା। ସିଲଭର ଚଟୁ ଉପରେ ଚିନି ଶିରା ଲାଗି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଜାଗାଟିରେ ଦଳ ଦଳ ମାଛି ଭଣ ଭଣ। ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ନାଲି କରିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଚାଳିଆ ଘରର, ଚାଳିଆ ଦୋକାନଟିର ଅବସ୍ଥା କିପରି, ଯେ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାର ହାତ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦରଚଞ୍ଛା ପଟା, ଯେମିତି ଖୁଣ୍ଟ ଦିଟା ପୋତା ହେଇକି ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାର ଦୋକାନଟି, ତା ସେ ଦୋକାନର ଭିତରେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବ ବମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ସେଠି ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ବାସନ ମଜା ଟୋକା 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ନଟବାବୁ ଧୀର ଗଳାରେ ଡାକିଲେ, ହରି, ଅଛୁ କିରେ? ପରିଚିତ ଗଳାସ୍ୱର ଶୁଣି ହରିଗୁଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା, ଆଉ ତାପରେ
ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ନଟ ଭାଇ ଯେ, ଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳାଟାରେ କେଉଁଠୁ ଆଇଲ ମ? ଏଇ 10ଟା ବସ୍ରେ? ହରିଗୁଡ଼ିଆର ପାଟି ଶୁଣି ବାସନ ମଜା ଟୋକାଟା କେତେବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କ ପରିଚିତ ଗଳା, ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ପରିଚିତ ଗଳା ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି ହରିଗୁଡ଼ିଆ, ସେ ଉଠିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସନ ମଜା ଟୋକାଟା ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲା, ଲମ୍ବମ ହେଉଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିକି ବସିଗଲାଣି। ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ନଡ଼ବଡ଼ ଚେୟାରଟା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କହିଲେ, ହଇରେ ଟୋକା, ମନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦେଲୁ, ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଗଲାଣି। ହଁ ପରା, ଆଉ କହନା, ସକାଳୁ ବସ୍ଟା ଫେଲ୍ ହେଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଛ ବସ୍ରେ ଆସିଲି। କାହିଁକି ସଞ୍ଜ ବସ୍ରେ ଆଇଲନି? ଆଉ କ'ଣ ତର ଅଛି? ଆଉ ମୋତେ ବେଳ ଅଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାର ପାଇଲି। ତାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଖବର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖବର ପାଇଲେ। ନଟବର ବାବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ସେ ମା ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ତାର ପାଇଲି। ତାର ମାନେ ଦେହ ଖରାପ। କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାର ପାଇଲି, ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ। ରାତିରେ ତ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସକାଳୁ ଆସିଲି। କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି ଜଣା ଅଛି? ଖାଲି ତାର, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ସେତେବେଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ପଇସା। ତେଣୁ ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ପୁରା ନିହାତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖାଯାଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ହିଁ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇନେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବ, ଏତେ ଖରାଟାରେ ନଯାଏ କ'ଣ ଆଉ ଚାରା ଅଛି? ଫେର ଯଦି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଉ ଛି, ଏ କାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ହରିଗୁଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାଳ କଥା ଧର ନାହିଁ। ତୁ ତ ଜାଣୁ ହରି, ମନଟା କାଲି ସଞ୍ଜଠୁ ଏମିତି ପାପ ଛୁଉଁଛି, ରାତି ସାରା କାଲି ଶୋଇପାରିନି। ହଉ ଏଥର ଉଠେ। ତାହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହରିଗୁଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଖରାପର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଯେତେ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଉଠିକରି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଭାବିବେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେ ଅତୀତରେ ସେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିବାର ଯେଉଁ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଗ୍ଲାନି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସେଇଠାରୁ ଚାଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଏଇ ଭିତରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି।